So students, today we'll be seeing what is inverse of a matrix. Last class we have seen what is adjoint of a matrix. I hope all of you are doing the problems and things are clear. I will go on to inverse of a matrix. I'll read down the important areas that you have to write it in your notebook. So inverse of a matrix panale for a square matrix A, which means there is a square matrix A and if there exists a square matrix B, so there are two square matrix A and B such that AB is equal to BA is equal to I. I പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം. സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് AB is equal to BA is equal to I വന്നാൽ then B is said to be inverse of A. B is said to be inverse of A പറഞ്ഞാൽ inverse ചെയ്യാം. Inverse of A or reciprocal of A ആ പറയുന്നത്. Okay, and the inverse of A is denoted by A raised to minus 1. A raised to minus 1 ആയിട്ടാണ് inverse of A denote ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. You can directly go, you don't have to go into these explanation of note and all. You directly have to go and write down this formula. A minus 1 is equal to 1 by determinant A bracket, you can write adjoint A. So you just have to write until here and then come on to this particular area. Okay, so we'll come on to the problem. We are given a problem over here. I'll just write it down for you. Find the inverse of A, inverse of, find the inverse of A where A is equal to, you're given a particular matrix 3, 5 and 7, 2, minus 3 and 1, 1, 1 and 2. So this is a question given to you and you are asked to find out the inverse. So the formula that we have studied right now is A raised to minus 1 is equal to 1 by determinant A bracket adjoint A. So what you have to first of all do is you have to find out determinant A, and we have studied in the last classes how to find out determinant A. Determinant A is equal to, what are the figures coming inside the matrix? 3, 5, 7. Determinant പറയുമ്പോൾ you have to draw out a straight line. 2, minus 3, 1, 1, 1 and 2. Okay, these are the determinants. So എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ 3 എടുക്കുക. 3ന്റെ നേരണ്ട ഒന്നും വരില്ല, 3ന്റെ നേരണ്ട ഒന്നും വരില്ല. സോ 3 എടുത്തിട്ട് യു വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് 3ന്റെ നേരെ ഒന്നും വരില്ല പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ബി കമ്മിങ് മൈനസ് 3 and 1 and 1 and 2. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ഓൺ ടു മൈനസ് ബി ആണ് നമ്മളെ ഫോർമുല. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് 5 വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ നേരെ വരുന്നൊന്നും വരാൻ പാടില്ല. സോ 2 and 1 and 1 and 2 will be coming. Next is plus 7 and what will be coming over there? ഇതിൻ്റെ നേരെ ഒന്നും വരില്ല. So 2 minus 3, 1 and 1 will be coming. Okay, so when we again simplify this, you'll be getting cross multiply here. There is an invisible minus remaining over there. This is how you'll be getting the answers. 4 minus 1 plus 7. You'll be getting cross multiply with minus 3. Invisible minus plus or minus കൂടെ ഉണ്ടോണ്ട് നമ്മൾ 2 മൈനസ് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതും. So you will be getting 3 minus 7 will be the answer. Minus 5 bracket again 3 plus 7 bracket you will be getting 5. So you will be getting an answer of is equal to minus 21 minus 15 plus 35. You will be getting minus 1. Okay, so that is determinant A. Determinant A ആണ് this minus 1. Now what you have to find out is, ഇനി നമ്മൾ adjoint ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം. Adjoint കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി we have studied in the last class what we have to do. We have to find out the cofactors. അപ്പോൾ if you are only clear with the previous topic, I'm sure you will be able to do out with the problems. Otherwise you will get stuck. Okay. Okay, so cofactors are, so these are the cofactors given. We'll be finding out for alpha 1 1 is equal to minus 1 ഒക്കെ റൂളാണ്. നീ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഡേയ്സ് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.
1 plus 1 is 2, which means നമ്മൾ എന്താണ് ഈ 1 പറയുന്ന ഈ 3ന്റെ ഫിഗർ ആണ്. സോ 3ന്റെ നേരെ ഒന്നും വരില്ല. സോ what will be coming is minus 3 and 1 and 1 and 2. Then you will be getting, ഇവിടെ ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് what will happen, ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് സൈൻ ആണ് ഇവിടെ വരിക. പിന്നെ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ minus 6 minus 1 you will be getting minus 7. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതിൻ്റെ അത് ഡൗട്ട് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ആൽഫ 1 2 is equal to minus 1, 1 plus 2 is equal to 3. അതിൻ്റെ അപ്പം 1 2 പറയുന്നത് ഏതാണ്, 1 2 പറയുന്നത് ദിസ് ആണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ നേരെ ഒന്നും വരില്ല. സോ വാട്ട് വിൽ ബി കമ്മിങ് 2 and 1 and 1 and 2. ഇനിയത്തെ തൊട്ട് ഐ വോണ്ട് ബി എക്സ്പ്ലെയിനിങ്, കാരണം വി ഹാവ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഏരിയ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കോൺടാക്ട് മീ. ഓക്കെ, സോ ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് odd number I have told you, when odd numbers come in, what you have to do is you have to put in a minus sign over here, cross multiply here. What you have to do is minus 1 minus 3. Okay, next alpha 1 3 is equal to minus 1 raised to 4 2 minus 3 1 and 1. You will be getting 4 ആണ്. അപ്പം ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് 2 minus 3 you will be getting 5. നെക്സ്റ്റ് ഈ മൂന്നെണ്ണം കഴിഞ്ഞു. ഈ മൂന്നെണ്ണം കഴിഞ്ഞില്ല, ഇനി നമ്മൾ ഈ ലൈനിലോട്ട് വരികയാണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ആൽഫ 2 1. ഐ എം അഗെയിൻ റിപ്പീറ്റിംഗ്, if you don't have connection with the previous problems, you will not be able to do out the problems. So 2 plus 1 is 3. You'll be getting, അപ്പം ഞാൻ ആ ഫിഗറിൻ്റെ നേരെ ഏതൊക്കെയാണ് വരാത്തത് നോക്കണം. വിച്ച് മീൻസ് 2 1 പറയുമ്പോൾ 2ൻ്റെ നേരെ വരാത്തത് ഏതൊക്കെയാണ്. സോ വാട്ട് യു 5 and 7 and 1 and 2. So that is equal to, ഇവിടെ odd number ആണ്. ഇവിടെ odd number ആയതുകൊണ്ട് what will come, മൈനസ് വരും അല്ലേ. 10 minus 7 you will be getting minus 3. Now we are going into alpha 2 2. Alpha 2 2 is equal to minus 1 raised to 4. You'll be getting 3 and 7 and 1 and 2. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കി ചെയ്യണ്ട. You can just do it alone. Even ആയതുകൊണ്ട് what will be getting is plus 6 minus 7 will be coming. That is equal to minus 1. Okay. Next we are going on to alpha 2 3. That is equal to minus 1 raised to 5. Then what is coming, 3 and 5 and 1 and 1. Okay, so that is equal to minus, cross multiply here, 3 minus 5 you will be getting 2. Next is alpha 3 1 minus 1 raised to 4. Alpha 3 1 ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഏതാ അറിയാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ആൽഫ 3 1 പറഞ്ഞാൽ ഇവിടത്തെ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഇതില്ല വരുന്നതാണ്. 3 1 പറയുന്ന ഇതാ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഒന്നും വരില്ല. സോ വാട്ട് വിൽ ബി കമ്മിങ് ഇസ് 5 and 7 and minus 3 and 1. So alpha 3 1 is equal to 5 and 7 and minus 3 and 1. That is equal to plus sign വരും. 5 minus 21 you will be getting 26. Next is alpha 3 2 minus 1 raised to 5. So 3 7 2 and 1 you'll be getting minus 3 minus 14 you'll be getting 14 you'll be getting 11. Next is alpha 3 3 minus 1 raised to 6. 3 plus 3 6 ആണ്. So you'll be getting 3 and 5 2 and minus 3. That is equal to, ഇവിടെ even number ആയതുകൊണ്ട് plus will be coming, minus 9 minus 10. So that is equal to minus 90. Okay. Now what you have to do, ഞാൻ എന്താ പഠിപ്പിച്ചേ, ഈ കിട്ടിയ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അതേ പൊസിഷനിൽ എഴുതണം. എന്നിട്ട് we have studied about the transpose. So now what we have to do is you have to write down the figures that you are getting. So you can write adjoint A is equal to what? What are the figures? നമുക്ക് കിട്ടിയ minus 7.
-7 -3 -5 അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് എന്താ വരുന്നത് 3 -3 -1 -2 അല്ലേ. ആൻഡ് 26 11 and 19. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവാണ്. -7 -3 5 -3 -1 2 26 അല്ല 26 11 -19. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഡ്ജോയിന്റ് എ പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്. ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുക. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എഡ്ജോയിന്റ് എ. ഇത് വെറും ഇത് കിട്ടിയ ആൻസർ ആണ്. ഇത് അഡ്ജോയിന്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇത് ഐ ഹവ് ജസ്റ്റ് റിട്ടൺ ഫോർ യുവർ പർപ്പസ്. ഓക്കെ, വിൽ ബി ഡയറക്ട്ലി റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ആൻസർ. നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ ആൻസേഴ്സിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബിക്കം ഇസ് റോ വൈസ് ഉണ്ടേനെ കോളം വൈസ് ആക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ബിക്കം ദ ട്രാൻസ്പോസ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും -1 ഈ ഇവിടുത്തെ 3നെ യുൽ ബി ടേക്കിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഡൗൺ 5 വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് -3 -1 2 26 11 and -19 ഇങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത്. സോ നൗ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫോർമുല എന്താ a raised to -1 is equal to 1 by determinant a അല്ലേ, സോറി determinant a adjoint a. ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് 1 by determinant a. നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടിയത് when we were finding out yes determinant a ന്റെ ആൻസർ എത്രയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് -1. സോ 1 by -1. ഇപ്പം നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്ത അഡ്ജോയിന്റ് എ എത്ര കിട്ടി? യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് ഡൗൺ. -7 -3 26 -3 -1 11 5 2 -19. ഇതോടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ ചോദിച്ചാൽ നോ, വൺ മോർ സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ദെയർ. 1 by -1 വാട്ട് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ്? യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് -1 കിട്ടും. അപ്പം അല്ലേ, അപ്പം -1നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 1 by -1 പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് -1. ഈ മൈനസിന് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? മൈനസ് ആയി വരുന്നതൊക്കെ പ്ലസ് ആയിട്ട് വരും. പ്ലസ് ആയി വരുന്ന ഈ +5 ഒക്കെ +2 26 11 ഒക്കെ മൈനസ് ആയിട്ട് വരും. സോ ദ ഫൈനൽ ആൻസർ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. മൈനസ് ആയിട്ടുണ്ട്, മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഇസ് പ്ലസ്, ഇത് മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഇസ് പ്ലസ്, 26 മൈനസ് ആവും, ഇവിടെ പ്ലസ് ആവും, ഇവിടെ പ്ലസ് ആവും, ഇവിടെ മൈനസ് ആവും, ഇവിടെ -5 ആവും, ഇവിടെ -2 ആവും, ഇവിടെ +19 ആവും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് യുവർ ആൻസർ ഓഫ് a raised to -1. I hope this is clear. Now I'll be giving you a homework right now. This is your homework. Find the inverse of 4 and 2 and -3 and 1. Just try doing out this particular problem. ഇൻവേഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ what you have to use is you have to use the formula that we have studied right now. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഇത് വെച്ചിട്ട് ഡിറ്റർമിനന്റ് എ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലൂ ആണ് തരുന്നത്. These figures should be written as 5 2 -3 and 1. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇവിടെ 4 -6 വരും. ഇവിടെ ഒരു ഹിഡൻ മൈനസ് ഉണ്ട്, അതൊന്നും മറന്നു പോകരുത്. സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ആൻസർ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൽഫ 11 കണ്ടുപിടിക്കണം. ആൽഫ 11 ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട്? ആൽഫ 11ഉം ആൽഫ 12 ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ്? ആൽഫ 21ഉം ആൽഫ 22 ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അത് ആകെ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളൂ. ആൽഫ 11ഉം ആൽഫ 22 ആൽഫ 12 11 12 ഇവിടെ എന്താ 21 22. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഡ്ജോയിൻ പറയുമ്പോൾ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു, ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൻസർ യു ഹാവ് ടു ട്രാൻസ്പോസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ആൻസർ ആൻഡ് ദെൻ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ. ഇത് ചെറിയ പ്രോബ്ലം ആണ്, നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഡിഫിക്കൽട്ട്. സോ ജസ്റ്റ് try and tell me if you get. ഇതാണ് ആൻസർ. ഐ എം ഗിവിംഗ് ദ ആൻസർ റൈറ്റ് നൗ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഇതാണ് ആൻസർ വരേണ്ടത്. 1/10 -2/10 3/10. ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ്.
Okay, I'm giving you the answer also. കാരണം നമ്മൾ ഓൺലൈനായി പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് I'm giving you the answer. So this is your question. ഇതാണ് question. This is your question and do it in this particular manner. Okay, this is your question. Thank you.